Hi, welcome back to my channel Haron HubSpot. And as you know, in the last class, we have discussed up to the first half portion, isn't it? We successfully completed the first half portion of the chapter. What was the chapter name? I forgot. Tell me, forgot. Yes, data handling. And you may understood what is bar graph. You may understood how we can formulate frequency distribution table and what is frequency distribution table with the classes and how we can organize classes and what is the difference between a bar graph and a histogram. Can you tell me the difference between a bar graph and a histogram? In bar graph, bars are there. There is a specific a equal distance between each bars. That is what is bar graph. But whereas in the case of histogram, we cannot see any space between bars. And where we are supposed to draw histogram on which kind of data, frequency distribution with the classes. There we have to use histogram. Because if you face a table with the frequency distribution with the classes, we cannot draw what bar graph. You can draw bar graph, then automatically it will be histogram. And through this video session, we are going to discuss the remaining half portion, that is pie chart. Very, very, very important. You have to stay with me continuously without skipping any portion of this video. Through this video session, we are going to learn what is pie chart and how we can draw it out. So once you are ready to stay with me, at least in this video class, continuously without skipping, you will get understood pie chart clearly without any doubt. I can promise you that. I can assure you that. Okay. And അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. Shall we? Just stay with me. Don't go anywhere. Pie chart. I know that this is a very new concept for you. So pie chart. Right side heading, pie chart. So what do you mean by pie chart? Pie chart is just like circle chart. Circular chart is other way. In other ways, we can call a pie chart or circular chart. So we have to draw a circle at the specialty is you can draw a circle with any radius as you like. You know the page size of a notebook. So according to that, you can draw a circle, and it should not be very small. It should not be very big. In a medium size, you can draw the circle. But when you are drawing a circle for pie chart, you have to keep this fact in mind that the person who is going to evaluate the paper must get everything in a clear way from your pie chart. So that circle should have that much proper size. Okay, any radius you can choose. That is the first step of pie chart. The first specialty of pie chart, you can draw any circle with any radius. But the remaining things, we have to go for I am going to teach you how we can do the remaining things. Shall we? Come with me. So in order to draw a pie chart, we need a data. So let me collect a data for that. Okay. See, in order to draw a pie chart, as I mentioned, we need a data, and this is the data I'm presenting in front of you. Data means a collection of data. Any data we can collect, but in textbook, according to the question, you are supposed to draw the table and all. But this is for better understanding. So first of all, you are supposed to write this data in your notebook. Okay, just write this data in the notebook, and this is the data. Out of 28 students, you know that 8th A class strength is 28, no? So let us consider 28 students. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലുള്ള മൊത്തം കുട്ടികൾ 28 പേരാണ്. അവരെ ഞാൻ എടുത്തു. ആ 28 പേരെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയുടെ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവും, കോഹ്ലിക്ക് ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവും, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർക്ക് ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവും. ആ പേജിനെ നിങ്ങൾ പലരും ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിൽ മഹേന്ദ്ര സിംഗിനൊരു പേജ്, പല ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ പേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിക്കൊരു പേജ്, കോഹ്ലിക്കൊരു പേജ്, സച്ചിനൊരു പേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 28 കുട്ടികളിൽ എത്ര പേര് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നു? 7 പേര്. കോഹ്ലിനെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 28 പേരിൽ 14 പേര് കോഹ്ലിനെ ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നു, ആ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തത്. സച്ചിനെ എത്ര പേര് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 7 പേര്. പേഴ്സണലി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിൽ 3 പേരിലും കൂടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സച്ചിനെയും ധോണിയുമാണ്. കോഹ്ലിനെ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ്. പക്ഷേ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോഹ്ലിയാണ് സ്റ്റാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പേരും കോഹ്ലിൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയുടെ പേജ് 7 പേരും സച്ചിൻ്റെ പേജ് 7 പേരുമാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പൈ ചാർട്ടിലോട്ട് വരയ്ക്കും?
അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡ്രോ ദ പൈ ചാർട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ദ ടേബിൾ വൺസ് അഗെയിൻ ആസ് ദ ആൻസർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ദെൻ we are supposed we are going to draw the pie chart. Just before drawing pie chart നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഈ ടേബിളിനെ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് 1-2 കോളം കൂടെ വേണം, കൂടുതൽ വേണം. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആൻസറിൻ്റെ പോർഷനിൽ എഴുതുക. എന്തെന്ന് എഴുതുക? ആദ്യത്തെ കോളം ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലെയർ, ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കോളം എത്രയാണ്? ഫോളോവേഴ്സ്. ഓക്കെ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോളമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ. ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, സെൻട്രൽ ആംഗിൾ. ആൻഡ് ലെറ്റ് us draw it. Let us stabilize the data in this way. See, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേര് MS, കോഹ്ലി, സച്ചിൻ. ഓക്കെ. MS-നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എത്ര വരാം? 7. കോഹ്ലിനെ 14, സച്ചിൻ എത്ര? 7. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? 7 + 7 14, 14 + 14 28. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ടോട്ടൽ ഈസ് 28. ഇത് 28 കിട്ടും. കാരണം എന്താ? ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന കളക്ഷൻ എത്രയാണ്? ഔട്ട് ഓഫ് 28 സ്റ്റുഡൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് മൊത്തം ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 28 കിട്ടണം. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെയുള്ള ആദ്യം മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരാ? 7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാ? 28. സോ വൺസ് അഗെയിൻ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരാ? 7 എഴുതി. കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ 7 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട് ഓഫ് എത്രയാ? 28 കുട്ടികളിൽ 7 പേർ. അപ്പോൾ 7 ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ 28 ഇൻറ്റു ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു 360. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കും, സാർ 7 മനസ്സിലായി, ഈ നമ്പർ 28 മനസ്സിലായി സാർ, ഈ നമ്പർ, ഈ 360 എന്നാ സാർ ഇതിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. എന്താണെന്നറിയാം മക്കളെ, നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ്? പൈ ചാർട്ടാണ്. പൈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഇൻ എ സർക്കിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എ സർക്കിൾ? 360. അതെങ്ങനെ വരിക? ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെ 360 വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെ 360 വരിക? ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ, ഇതല്ലേ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഒരു സെമി സർക്കിൾ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഒരു സെമി സർക്കിൾ. ആ 2 സെമി സർക്കിളും കൂടെ കൂട്ടി വെക്കുമ്പോഴാണ് സർക്കിൾ. ഒരു സെമി സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൊട്രാക്ടറാണ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്ര? 180. അടുത്ത പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്ര? 180. അപ്പോൾ 180 360 ആയില്ലേ? ആ 360 ആണ് അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിളാണ് എന്ത്? 360. ആ 360 ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് സർക്കിളിലാണ്. സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 360. ആ 360 ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ 7 ഡിവൈഡ് ബൈ 28 ഇൻറ്റു 360 കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരിക. സോ ഹൗ ഐ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ്? സി, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് അത് പിന്നെ മാറ്റി എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേജിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. നിങ്ങൾ അത് മാറ്റി എഴുതി വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇവിടെ എഴുതി നിങ്ങളതിനെ കൊളാക്കരുത്. ഞാനിവിടെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിത് ക്യാൻസലേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 7ഉം 28 എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ? എങ്ങനെ? ഇൻ 7 ഹൗ മെനി 7s ആർ ദർ? 1. In 28, how many 7s are there? 1 7s are 7, 2 7s are 14, 3 7s are 21, 4 7s are 28. 4. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇനി 4ഉം 360 ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ? ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഇൻ 4 ഹൗ മെനി 4? 1. ഇൻ 36 ഇൻ 3ൽ 4 പോവോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ 36 എടുത്തു. 36ൽ എത്ര 4 ഉണ്ട്? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. 36ൽ എത്ര 4 ഉണ്ട്? 9 4s are 36. ദെൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് ഈ 0 ഇല്ല, 0 കയറ്റി എഴുതുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? 1 ഇൻറ്റു 90/1 ഓർ 1/1. See, 1 into 90 is what? 90. 90/1 is what? Again 90. So corresponding angle is 90 degree. Once again I am explaining the cancellation for you. Let me explain the cancellation for you once again. See, 7 divided by 28 into 360 is the operation we have to follow. So I am going to cancel this 7 and 28. In 7, അപ്പോൾ 7ഉം 28ഉം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഒബ്വിയസ്ലി പറ്റും. 100% എന്താണ്? പറ്റും.
കാരണം 7ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ തന്നെയാണല്ലോ 28. ഇൻ 7 ഹൗ മെനി 7? 1. 28ൽ എത്ര 7 ഉണ്ട്? 1 7s are 7, 2 7s are 14, 3 7s are 21, 4 7s are 28, 4. ഇനി 4ഉം 360 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അത് പറ്റും, നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇൻ 4 ഹൗ മെനി 4? 1. 4നെയും കൊണ്ട് 360നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പോൾ 4നെയും കൊണ്ട് 4നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ 4 ഹൗ മെനി 4? 1. ഇനി 3ൽ 4 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? 36നെ എടുത്തു. 3ൽ 4 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, കാരണം 1 4 4 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 3ൽ 4 ഇല്ല. അപ്പോൾ 36നെ എടുത്തു. 36ൽ എത്ര 4 ഉണ്ട്? 1 4s are 4, 2 4s are 8, 3 4s are 12, 4 4s are 16, 5 4s are 20, 6 4s are 24, 7 4s are 28, isn't it? 8 4s are 32, 9 4s are 36. പിന്നെ ഉള്ളത് പൂജ്യാതം കയറ്റി. അപ്പോൾ എന്തായി? 1 into 90 is 90, 90 by 1 is again 90. So in that way I got the angle as 90 degree corresponding to Dhoni. And take the next person, who is that? Kohli. Who is that? Kohli. കോഹ്ലിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക? സി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം. ഈ കോഹ്ലിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള നമ്പർ ഏതാ? 14 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ടെൽ മീ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ total, what is that? 28 into always that is 360, because out in a circle center the total angle of a circle is 360. So here no change always, but here will change according to that person. Kohli, the followers are 14, divided by total also will be same always, 28 into 360. So 14 divided by 28 into 360 we must do. Shall we? Yes, come with me. 14 divided by 28 into 360. 14 divided by 28 into 360 we must do. Okay. ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചില കുട്ടികൾ ഈ 14നെയും 28നെയും 2 വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ 7 വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. 14ൽ എത്ര 7 ഉണ്ട്? 2. 28ൽ എത്ര 7 ഉണ്ട്? 4. ഇനി അതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 14 വെച്ച് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഈ 14ൽ എത്ര 14 ഉണ്ട്? 1. 28ൽ എത്ര 14 ഉണ്ട്? 2. 14ൽ എത്ര 14 ഉണ്ട്? 1. 28ൽ എത്ര 14 ഉണ്ട്? 2. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു? 14 വെച്ച് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും 14 വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 14ൽ എത്ര 14 ഉണ്ട്? 1. 28ൽ എത്ര 14 ഉണ്ട്? 2. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ 2ഉം 360യും വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഈ 2ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ദൈവം തമ്മിൽ അറിയാം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. പല രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 7, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. 14നെയും 28നെയും എനിക്ക് 14 7ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്, 28ഉം 7ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിനെ ഞാൻ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. 14ൽ എത്ര 7 ഉണ്ട്? 2. 28 എത്ര 7 ഉണ്ട്? 4. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 2നെയും 4നെയും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. കാരണം രണ്ടും 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണല്ലോ. 2 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്, 4 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. 2ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 1. 4ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 2. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ 2നെയും 360നെയും നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഇതിന് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 2 ആണല്ലോ. 2ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 1. 3ൽ ഇനി 3ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? ഒരു 2. 1 2s are 2. റിമൈൻഡർ എത്രയുണ്ട്? 2 ആണ് കിട്ടിയത്. 1 2s are 2 ആണ്. 3 ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2ൽ നിന്ന് 1ലോട്ട് വരുന്ന റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. ആ 1ഉം 6ഉം കൂടെ വരുമ്പോൾ 1ഉം 6ഉം കൂടെ, ആ റിമൈൻഡർ ആയിട്ടുള്ള 1ഉം 6ഉം കൂടെ 16 എന്ന് വായിക്കണം. ആ 16ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? അപ്പം 8 2s are 16. ഈ 0 മേലോട്ട് കയറ്റിയത്. അപ്പോൾ 1 into 180 is 180. 180 by 1 is 180. അപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക. ഇനി അതൊരു വേ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ, പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ? 14ലും 28ലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് 14. 14ൽ എത്ര 14 ഉണ്ട്? 1. 28ൽ എത്ര 14? 2. അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കി. ഇനി 2ഉം 360യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 2ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 1. 3ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 1 2s are 2. അപ്പോൾ 1 2s are 2 ആണ്. ആ 2ൽ നിന്ന് ഈ ശരിക്കുള്ള 3ലോട്ട് എത്താനുള്ള റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. ആ 1ഉം 6ഉം കൂടെ ചേർന്നാൽ 16 എന്ന് വായിക്കുക. 16ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 8 2s are 16. എന്നിട്ട് 0 കയറ്റി ചെയ്ത്. അപ്പോൾ 1 into 180 is 180. 180 by 1 is 180. So we got the angle as what? 180 degree. You may understood. Okay. And Sachin, the number is 7. So ഈ 7ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും വരിക. കാരണം 7 by 28 into 360 ഇവിടെ വരിക. അതായത് ഈ 7 ഡിവൈഡ് ബൈ 20, ടോട്ടൽ 28 into 360. അത് തന്നെയാണ് മുകളിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 90. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ആംഗിളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാമെന്നറിയോ? മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി 360 കിട്ടണം. അത് ഇവിടെ എഴുതുമൊന്നും വേണ്ട, ടോട്ടൽ ഈസിക്കൽ 360. പക്ഷേ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ആംഗിൾ ശരിയാണെന്ന് നോക്കാനുള്ള ട്രിക്കാണ്. മൊത്തം ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ആംഗിൾ കിട്ടണം? 360. ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി. 90 plus 90 180. 180 plus 180 360. We are getting that. So we got correct angle. Now only one step is remaining to draw pie chart. You may understood, no? അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മൾ
അന്ന് എടുത്തു വെച്ച ബോക്സ് വളരെ സാവധാനം തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ കോമ്പസ്, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൊട്രാക്ടർ, ഇത് രണ്ടുമാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ പെൻസിൽ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ വളരെ വൃത്തി അടച്ചിട്ട് ബോക്സ് എടുത്ത് വെക്കുക. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷാൽ വി? യെസ്. So first of all, you have to take a suitable radius first. According to your wish, you can adjust the radius. No need to use any scale and all. You just take any radius as you wish. But when you take the radius, that according to the size. And here I am going to draw the circle. But I suggest you have to use at least a full page of your notebook. Okay, just can you use that? Okay, this is all. See, I'm using a small space, but I'm not preferring that. കാരണം ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സൈസ് ചെറുതാക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ഫുൾ സൈസിൽ തന്നെ വരച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എനി റേഡിയസ് ആസ് യു വിഷ് ആൻഡ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, you know how to draw the circle, no? So just draw a circle first. Okay, so my circle is completed. And you know the center എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് അമർത്തി കുത്തുക. കാരണം ആ സെൻറ്റർ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സെൻറ്റർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ടേക്ക് യുവർ സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, ടേക്ക് യുവർ സ്കെയിൽ ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, just draw a radius. How you can draw the radius? Join center to the outer portion. That is what is radius, no? A line joining the center of the circle to the outer. See, if you consider a point on the circle and the center, just join that will be a radius. So draw a radius first. Okay, so you can ask me a question, where we are supposed to draw the radius. So I prefer here, or you can draw here as you wish, but I prefer here, or here as you wish, but I am going to draw here. Okay, see I have drawn the radius. Then take your protractor. Then what you have to do, corresponding to think about the first data, which is the first data, Mahendra Singh Dhoni, no? Corresponding to Mahendra Singh Dhoni, which is the angle we got the angle as 90 degree. 90 degree is the central angle corresponds to Mahendra Singh. So we are supposed to construct 90 degree. Okay, we are supposed to construct or measure 90 degree. അപ്പോൾ എങ്ങനെ 90 ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി, ഈ സെൻറ്ററില്ലേ, ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ, ഈ സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇതാ ഇങ്ങനെ, ഇതാണല്ലോ ഈ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളത്. ഇതാണ് ഈ പോയിൻ്റാണ്, ഈ പോയിന്റിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെൻറ്റർ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 90 ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഒരു ആംഗിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബേസിലോട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് എ റേഡിയസ് വിച്ച് യു ഡ്രോൺ ജസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് ദ ബേസ്. ആ റേഡിയസ് നമ്മൾ വരച്ച റേഡിയസ് ബേസ് ആണ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊട്രാക്ടർ ആ ബേസിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ ലൈൻ ആ ബേസിൽ വരത്തക്കവണ്ണ വിധത്തിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സാവധാനം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ. എന്നിട്ട് നൗ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് മെഷറിങ് ദ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി. ഫ്രം വെയർ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട്, ടെൽ മീ. ഫ്രം ഹിയർ ഓർ ഹിയർ you have to start. Where the base is, this is your base, no? So where the base is, from there you have to start the measurement. That means from here you have to start the measurement 90 degree. So 0, I told you have to start from 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. നമ്മൾ മുന്നിലെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അറിയാമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി. അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ബേസിൽ നിന്ന് എവിടെയാണോ ബേസ് നിങ്ങൾ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരച്ചത് അവിടെ നിന്നും ആ 0-ൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 90 വരെയാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ 90 മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആ മാർക്കിങ്ങും ഈ സെൻറ്ററും തമ്മിൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ വളരെ സാവധാനം എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ മാർക്കിങ് ഇതാണ് മാർക്കിങ് കേട്ടോ, ഇതാണ് മാർക്കിങ്. അതും സെൻറ്ററുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. സെൻറ്ററുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടം വരെ എത്തണം, വേണ്ട, സർക്കിളിൻ്റെ അവിടം വരെ എത്തിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനോട് ആ പോയിൻറ്റും ഈ സെൻറ്ററും കറക്റ്റാവുന്ന രീതിയിൽ സ്കെയിൽ വെക്കുക.
അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ മുതൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എൻഡ് വരെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. മതി, കാരണം സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. And this is our required angle 90 degree. It corresponds what Mahendra Singh followers or followers of Mahendra Singh Dhoni. We have made it. Okay. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത ആംഗിൾ ഏതാണ്? 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും വളരെ സാവധാനത്തിൽ പൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക. പൊട്രാക്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം ഞാൻ പറയാം. സാർ, ഇനി നമ്മൾ എവിടെയാണ് സാറേ പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ബേസായിട്ട് എടുക്കുക? സാർ ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബേസ്. ഇപ്പം നമുക്കിതാ ഇതൊരു ബേസാണ്, ഇതൊരു ബേസാണല്ലോ. ഏത് ബേസ് എടുക്കുക? നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ബേസ് ഇതല്ലേ, പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ആംഗിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ കിട്ടി ഈ ലൈനില്ലേ, അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇനി എടുക്കേണ്ട ബേസ്. അത് ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച റേഡിയസിന് പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചില്ലേ ആംഗിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടല്ലേ, അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബേസ്. അതായത് പൊട്രാക്ടർ സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുമോ? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുമോ? ഇല്ല. ആ പൊട്രാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക? പൊട്രാക്ടർ വളരെ സാവധാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴേ കിട്ടിയ ബേസ് ഏതാണോ ആ ബേസിലോട്ട് പൊട്രാക്ടർ നോക്കി പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ താഴത്തെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ അവിടെ നിന്ന് മാറരുത്. സെൻറ്റർ എവിടെയായിരിക്കണം? സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ ആ പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ താഴത്തെ ലൈൻ എവിടെയായിരിക്കണം? അത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ബേസ്, പുതിയ ബേസ്, അതായത് പുതിയ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ആംഗിൾ വരച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ലൈനില്ലേ, അതാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബേസിലോട്ട് പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ താഴത്തെ ലൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വരൂലേ പൊട്രാക്ടർ വരും. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നിന്നാണോ? അല്ല, എവിടെയാണോ ബേസ്, ഇതല്ല ഇപ്പോൾ ബേസ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എത്ര നമ്മുടെ ആംഗിൾ? 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് 180 ഡിഗ്രി? 180 ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇങ്ങനെ 180, 170, 160 എന്നും പോകുന്നുണ്ട്. 0, 10. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും 0യിൽ നിന്ന് മറക്കരുത്. 0, 10, 20. ആംഗിൾ എത്ര? 180. അപ്പോൾ നോക്കിയതാ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. ഇവിടെയാണ് മക്കളെ 180. എന്നിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിലായോ? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വളരെ സാവധാനം പൊട്രാക്ടർ മാറ്റുക. അതിനുശേഷം വളരെ സാവധാനം സ്കെയിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അതായത് ഈ ആംഗിളായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ ആംഗിളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ 180 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ. അത് that angle corresponds to what? The followers of Kohli. So you can write what? Kohli followers. ഇനി അടുത്ത ആംഗിൾ ഏതാ? 90 ഡിഗ്രി. ആ ഒരു ആംഗിൾ മാത്രമല്ലേ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ? അതെ. അപ്പം അതിനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ബാക്കി റിമൈൻഡർ വന്നിട്ടുള്ള ആ ആംഗിളില്ലേ, അതെന്തായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. ഇനി കാരണം എന്താ? ഇനി ഒരേ ഒരു ആംഗിളേ എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 90 ആവും. നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അളന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം. ഈ ആംഗിൾ എത്ര? ഈ ആംഗിളാട്ടോ ഞാൻ അളക്കാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെ ആംഗിൾ അളക്കാമെന്ന് അറിയില്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംഗിൾ അളക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് ബേസായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ ഇത് ബേസായിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നു. ആംഗിൾ അളക്കാൻ നേരത്തെ പ്രശ്നമില്ല. സെൻറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സെൻറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ലൈൻ താഴോട്ട് ആ ബേസിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കി വായിച്ചു 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90-ലല്ലേ മറ്റേത്? ഈ നമ്മൾ അളക്കാൻ പോകുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ്. അതിൻ്റെ ഹാൻഡ്സാണ് ഇതുമാണ് ആംഗിളിൻ്റെ ഹാൻഡ്സ്, കൈകൾ. ഈ അളക്കാൻ പോകുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ കൈകളാണ് ഇതും. അപ്പം ആ രണ്ട് കൈകളും കൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 അല്ലേ? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷാർപ്പ് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ. എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശരിയായതുകൊണ്ടാണ് 90 ഡിഗ്രി മിച്ചം വന്ന ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ്സ് ടു ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് സച്ചിൻ ഫോളോവേഴ്സ്. ആൻഡ് നൗ ജസ്റ്റ് സീ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് പൈ ചാർട്ട്. ആൻഡ് I think, or I can say that you understood the concept in a very
clear way. And this is the pie chart. And you know what is the specialty of pie chart? Let us discuss that now. By reading a pie chart, we can easily make conclusion in a very easy way. See, if I'm presenting this pie chart in front of you, you can easily make first conclusion. Kohli ha this in this 8th year class, the number of students who follows Kohli is much higher. Why? Because നോക്കി ഇത്രയും പോർഷൻ ഉണ്ട് കോഹ്ലിക്ക്. പിന്നെ മഹേന്ദ്ര സിംഗിന് ധോണിനെ സച്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈക്വൽ ഫോളോവേഴ്സാണ്. കാരണം ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പൈ ചാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പൈ ചാർട്ട്. You may understood, no? And this is it. This is what is pie chart. You may understood. And the next, so I'm going to conclude this video, and by the next video, by the next class, we will discuss the exercise of this chapter. And you know, one more portion is remaining in this exercise, in this chapter, but that is very simple. So you may understood the pie chart. This is it, and this is the concept. And next video we will solve one or two exercise, important exercise regarding pie chart. Okay, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കൊണ്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. നോട്ട് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദിസ് മന്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് അവർ 5th ചാപ്റ്റർ. അപ്പം 5th ചാപ്റ്റർ, അപ്പോൾ ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ 4 മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ 5 ചാപ്റ്റർ തീർക്കും. നമുക്ക് അടുത്ത 6ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മളൊരു ട്രാക്കിലാവും. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക്സ് ഫോർ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഷിബിൻ സാർ signing out. Thank you.